पर मैं तुहानूं गल दस दिंदा कि जदों मैं तुहाडी जगह ते सीगा, मेरा कॉलेज का पहला दिन सीगा ते उहदे तो लैके अज तक बहुत कुछ मैं जिंदगी च अपने सुनिया, अपने पिंड ते हंडाया। कर्मा एक ऐसी चीज़ है जिहदा छुटकारा परमात्मा भी नहीं तुहाडे तो करा सकदा। तुसीं परमात्मा दे लख नेड़े हो, तुसीं लख उहदा नाम जपदे हो, तुसीं लख उहदी तस्वीरां घरे लाइयां, पर जे तुहाडे कर्म माड़े ने ना तां परमात्मा भी तुहाडे कर्म नहीं कट सकदा। एक तुहाडा सिर्फ फादर है दुनिया दे विच जिहड़ा तुहानूं अपने तो ज़्यादा तरक्की हुंदा देखना चाहता है, और दूजा तुहाडा टीचर, तीजा बंदा मैनूं दस दिओ जे कोई लभ गया। फादर चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे तो वड्डा नाम कमावे। अगर एक फादर की इनकम अज 50,000 है, वो कहता मेरे बच्चे की 5 लाख हो गए। मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि मैनू इदां दी जिंदगी दी, इदां दे माँ बाप दिते कि जिन्हों ने मैनू अज तक नहीं कहा कि पुत्र जी 26 साल दे हो गए, कल नूं विआह भी करना, काम कार भी कर लो। मैं काम ही नहीं करता कोई। मैं सोच रहा मेरे को काम करने की मोटिवेशन ही है नहीं। काम करने लई बिजनेस करना पैना, बिजनेस करने लई टाइम देना पैना, टाइम देने लई सेवा छड्डनी पैनी, सेवा छड्डी नहीं जानी। हुण जदों मैनू पता लगता ना कि मैनू 4 सुनने वाले चेहरे इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा दिल करता है कि मैं लटा दा सब कुछ। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੀਓ ਸਰ ਨੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸ਼ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਐਨਜੀਓ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਜ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਐਨਜੀਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, 4 ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾ ਲਾ 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 ਸਨੈਪਚੈਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 4 ਵਜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। क्योंकि जो बंदा बई एक स्टेज पर बैठता है ना, चलो मैनू इन्ना मान बख्शिया, मैं इन्ने काबल है नहीं, मैं तुहाडे 'च ही बैठण वाला। पर वो कहते हैं ना कि जो बंदे की तरक्की हो जाती है, वो कुछ भी कही चले, वो लोग बड़े ध्यान नाल सुनते हैं कि ये गल कही सुननी पैनी, क्योंकि एक स्टेज पर बैठा। पर मैं तुहानूं गल दस दिंदा कि जो मैं तुहाडी जगह ते सीगा, मेरा कॉलेज का पहला दिन सीगा ते उहदे तो लैके अज तक बहुत कुछ मैं जिंदगी 'च अपने सुनिया, अपने पिंड ते हंडाया। पर एक चीज़ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਰਮਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੱਖ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰੇ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ CGC ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੈਂਕ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 26 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ब्लैक वाइट रैड येलो तो सारे ने देखे ने, पर ਜਿਹੜੇ दुनिया के रंग ने ना, खाली जेब नाल अपनिਆਂ ਦੀ पहचान, भरी जेब नाल दुनिया की, ये तुहानूं हुण हौली हौली समझ आएगी। पर मैं मैडम के क्वेश्चन ते आना कि जर्नी कित्थों रही है। देखो मैम, जो कॉलेज सीगा मैनूं कपड़िਆਂ ਦਾ बहुत शौक है। मेरे वर्गे होर भरा बैठे होणगे जिन्हां नूं चाह सी कॉलेज जाना है ना, कुड़ियां मुंडिਆਂ ਨੂੰ बड़ा चाह हुंदा है। मेरे वर्गे ਤਾਂ कपड़े पाते ਸੀਗੇ कि एक कपड़ा ਜਿਹੜਾ पा गया कॉलेज एक दिन, मैं अगले दिन रिपीट नहीं करता सी। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਰਾਗਰਦੀ, ਫੁਕਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਹੁਣ 26 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਕੱਢਣੀ,
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਬੰਕ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ, ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਰਵਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਹ ਅੰਜਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫੇਰ। ਬੜੀ ਪਿੰਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇਗੀ? ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੇ? ਹਰ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ NGO ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ NGO ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ NGO ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਲਿਆ NGO। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ NGO ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, NGO ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ NGO। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, NGO ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫੰਡਿੰਗ, ਦੂਜਾ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੈਸੇ, ਤੀਜਾ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਫੰਡਿੰਗ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ NGO ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨਵਾਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, 40-50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ, 30 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਫਾਦਰ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਅੱਜ 50,000 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ NGO 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਟਾ ਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, 4 ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਾਲਾ ਲਾ 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 ਲਾ, ਸਨੈਪਚੈਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੁਰ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮੇਨ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ ਜਿਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂੰਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂੰਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟੈਪ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੁਲਿਆ, ਜਾਣੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਦਾ ਬੋਝ, ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੜਾਈ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਾਲਜ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੜਾਉਂਗੇ, ਤੜਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋੜੂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਤੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਾਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਤਾ, ਹੱਸ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ IPS ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੰਝੂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾਓ ਤਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਅ 0 ਫੋਲੋਇੰਗ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 0, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ 0। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਜ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਲਾ ID, ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, NGO ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਫੁਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਕਿ ਹਾਏ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਚੱਲੀ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ 5000, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਜੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆ 5 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਰ ਗੁਮਨਾਮ ਆਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਗੁਮਨਾਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮ ਵਧੀਆ? 50 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ। 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਨਸ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੇ ਗਵਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਆ ਨਾ। 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਮਨਾਲੀ। ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾ ਘੁੰਮ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਈ, 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਫਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਾਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲਜ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ना मैं कपड़े पाने बदले मैं अज भी रगड जीना पाना, मैं अज भी फंकी टी शर्ट्स पाना, हेयर स्टाइल मेरा मुंडिया खुंडिया वाला। ਜਦੋਂ सेवा शुरू की सी ना मैम, तो ऑबवियसली गल है कोई बच्चा उठ के हुण आवे कवे कि सत श्री अकाल जी मैं इदा इदा NGO शुरू करनी है, उसका कोई अकाउंट नंबर नहीं होएगा, तो पीपल विल लाफ, जो मेरे नाल भी होया। ਜਦੋਂ मेरे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ आया कि मैं एक अच्छा काम करना है, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋੜੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ NGO ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਡੂ ਹੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਡੂ ਹੀ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ? नहीं, पहरावा नहीं सी। मैं रगड जीन पाई, अपने दोस्तों को कहा, मैं कहा यार आप ना इकट्ठे होके कोई अच्छा काम करते हैं। मैं मेरे 5-7 दोस्त होर सी, अज भी मेरे दोस्त ने, मैं उन्होंने कहा कि यार आप ना, मेरे कॉलेज के कोल ना गौरमेंट स्कूल सी, उत्थे बेचारे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूलों के, चलो यू आर तो ब्लैसड, यू आर रियली ब्लैसड कि तुसीं इन्ने वधिया कॉलेज के एडमिशन लीती, तुहाडे माँ बाप ने कराई, तुहानूं इत्थे बैठण दा मौका मिलिया, सुन रहे हो कन्नां नाल, चल सकते हो, हत्थां नाल हिला सकते हो, बोल सकते हो। छोटे होंदे प्रेयर की सारे ने, काउंट योर ब्लैसिंग्स एंड नेम देम वन बाय वन। असीं बेशुक्रे बहुत हाँ परमात्मा दे, बहुत बेशुक्रे हाँ। आ नहीं दिता, वो नहीं दिता, आ नहीं दिता, वो नहीं दिता, जो दिता उहदा। तो कॉलेज दे विच मैं अपने दोस्तों को कहा कि चल ना आपां इकट्ठे होके ना 5 जाने 500 रुपये पा के छोटे बच्चों को स्टेशनरी डोनेट करते हैं। वो कहंदे वधिया, नाले स्टेशनरी डोनेट कर दी, नाले तेरी दिहाड़ी बन जाएगी। मैं कहा यार ये तो गल बड़ी गलत कहती, तू दिहाड़ी बन जाएगी कि मैं थोड़ी पैसे खाने ने विचों। कहना वधिया, अगले दिन नवे बूट ले आई, बड़ा शौक सी कपड़ियां दा, टाँच मारती उन्हें, मतलब वैसे ही उपरों उपरों टाँच मारती, दिलों नहीं मारी। मैं कहा चलो एक काम करते हैं, उस स्कूल च ना 500 बच्चे ने, तू 500 पेंसिलां लिया, पेंसिल्स, तू 500 बिस्किट लिया, तू 500 कापियां लिया, अब 5 डोनेट करन चलते हैं। वो कहता ठीक है, हुण तेरी दिहाड़ी नहीं पऊगी। तो असीं इकट्ठियां ने स्कूल च जाके वो डोनेट करती। मैं फोटोग्राफ्स ते वीडियोज़ पोस्ट करतियां सोशल मीडिया ते, जो पहली बारी मैं सेवा नाल जुड़िया, पोस्ट करतियां ते फेसबुक ते एक कमेंट आ गया कि एक नानी सीगी पेशेंट दी, ओहदी नानी कहंदी कि मेरा जिहड़ा नानी दा की हुंदा पोता, नानी दा कहंदी मेरा पोता, दोता कहंदे मेरा दोता एडमिट है DMC हॉस्पिटल, ते प्लीज़ ओहदी हैल्प करो। मेरी उदों उम्र भी 19 साल सीगी, मैं चला गया DMC हॉस्पिटल, छोटी उम्र सी, निक्कर पाई हुई, स्पलैंडर मोटरसाइकिल सी मेरे को, अज भी है, उत्थे चला गया। उत्थे जाके देखा बेचारा बच्चा जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, ਉਹਦੇ फादर ने बच्चे दे ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ सुसाइड कर लिया सी, डेथ हो गई सी, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਫਟ ਗਈ। 9 साल ਦਾ ਬੱਚਾ, फादर लटके पे ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ डिप्रैशन ਚ। मैं केस देखा, मैं कहा बड़ा यार मतलब मन ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। मैं कहा आंटी मैं ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 80,000 बिल खड़ा सी। मैं उन्होंने वीडियो पाती फेसबुक पर कि इदा इदा पेशेंट है, इनू हैल्प चाहिए है, जो किसी ने करनी है तो नैक्सट डे मैं इस लोकेशन पर मिलूँगा, इत्थे आके कर दो। वो वीडियो वायरल हो गई, अगले दिन 80,000 की लोड़ सी, 3 लाख रुपये डोनेशन करने लिए लोग उत्थे आ गए। उदों मेरे दिमाग च सीगा कि जे मैं अकाउंट नंबर GPay गूगल पे पाता, लोगों ने कहना अनमोल खा गया। मैनू गल सुननी बर्दाश्त नहीं सी। फिर उत्थों जाग लगी मेन, उत्थों शुरू होए। फिर मैं एक लुधियाने दियां जिहड़ियां होर NGO सीगियां, जिहड़ियां मतलब एजड बंदे सीगे, उन्हां कोल चला गया। मैं कहा जी मैं NGO खोलनी है। वो बैठे 7-8 जाने हॉल च, कहते चल काका बाहर चल। मैं कहा जी क्यों? कहते जिहड़े तरीके नाल तूं NGO खोलना चाहना ये अज तक किसी ने चलाई ही नहीं, तू किद्दां चला लेगा? मैं कहा जे नहीं चलाई तां ही तां चलानी है ना, जिहड़ी चला ली फिर तो कॉपी हो गई। तुसीं तां कॉपी, आपां कॉपी कैट नहीं ना बनना, आपां तां इह तरीके नाल NGO चलानी है। ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਿਲ ਤੇ ਐਸੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NGO ਸਰ ਨੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕੈਸ਼ਲੈਸ NGO ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਜ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲੌਜ਼ ਫॉर ਦਿਸ ਕੈਸ਼ਲੈਸ NGO। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਹ ਅੱਜ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। मैं देखो ना सिंगर हाँ, मैं गल्लां कर रहा कंप्लीट कर रहे इस गल ध्यान नाल। तो जदों मैं NGO शुरू करनी सी तो किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि कोई विश्वास तां नहीं कर रहा सीगा। वो कहंदे चलाऊगा किवें? एक NGO बिना पैसे लए किवें चल सकती है? अज तक नहीं चली। और तुसीं यकीन मनो मैम, जदों NGO शुरू की मैनूं लग्गिया सीगा कि हुण कॉपी करके चलेगी, पर टचवुड 8 साल हो चुके हैं,
ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹ NGO ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 25-30-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ? ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈਡਲ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਟਾਈਮ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫੇਮ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫੇਮ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਫੇਮ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। 5-7 ਮਿਲੀਅਨ, 100 ਮਿਲੀਅਨ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲ 'ਚ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 100-100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ NGO ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਐਡਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ NGO ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਬਰਥਡੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵਾੜਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਾਉਂਦੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਵਾੜਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੋਕਤੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 2 ਸਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕੁੜੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ NGO ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ।
ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 22-23 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬਚਾ ਲਓ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਟਵਿੰਸ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। NGO ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ ਮਨੀ ਔਰ ਥਿੰਗਸ। ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ NGO ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ NGO ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖੜਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋਵਰ 0, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਕਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ 2-2 3-3 4-4 ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ NGO ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟ ਮਨੀ ਔਰ ਥਿੰਗਸ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ NGO ਚਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ NGOs ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟ ਮਨੀ ਔਰ ਥਿੰਗਸ? ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਛੁਕਤਾ ਜੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਆਈ ਫੀਲ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ 5 ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ? ਨੋ। ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ ਸਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਨਮੋਲ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਮ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਵਕਤ ਗਵਾਇਆ, ਵਕਤ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਕਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। 4 ਬੰਦੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਯੰਗਸਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਰਮਾਨੀ ਦੀ, NGO ਚੋਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, NGO ਚੋਂ ਖਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੈ, NGO ਚੋਂ ਖਾਧੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ NGO ਵਰਕਰ ਐਡੀ ਟੌਰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਅਨਮੋਲ 'ਚ ਦੇਖ? ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਬੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਯੂ ਵੀਰਾ, ਪ੍ਰਿਦਮਨ ਗਿੱਲ, ਮੰਥਨ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਬੈਂਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਠੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਬੀਇੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ, ਐਕਟਿੰਗ, ਮਾਡਲਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੈਮ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਓਨਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਸਿੰਗਰਸ ਲਈ, ਐਕਟਰਸ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥ ਸੁਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਜੋੜੂੰਗਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰ ਮੌਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯੂਥ ਸੁਣੇਗੀ, ਯੂਥ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੋਕ ਹੱਸ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਜਲਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੁੱਛੋ जी भाई। हाँ जी, एनजीओ हम चलाते हैं। क्या सवाल पूछे यार, ताड़ियां मारो बाई ਲਈ। देखो किन्ने ध्यान नाल मुंडा सुन रहा सीगा कि इन्नियां गल्लां हो रही हैं, पैसे तुसी लेंदे नहीं, तुसी 20 वारी दसता, फिर एनजीओ किवें चलाने हो? सो बेसिकली एनजीओ चलाने का तरीका ये है, पंजाबी समझोगे ना? एनजीओ चलाने का तरीका ये है कि जैसे लुधियाना शहर है, मैं लुधियाने तो हाँ, तो लुधियाने मैं डेली 3 घंटे हॉस्पिटल के बाहर बैठदा। जिन्होंने हैल्प चाहिए है मैडिकली, कोई भी, कोई बच्चा है, बजुर्ग है, बड़ा है, वो 5 लाख लगना है, उन्होंने दवाइयाँ चाहिए, कोई टेस्ट कराने हैं, वो सानू मिलता है। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੇਲੀ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਡੋਨਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੋਨੇਟ 500 ਰੁਪੀਸ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ 100%, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਘਰ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੋਨੇਟ ਦ ਮਨੀ ਟੂ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। तो इदा करते करते टोटल हुण तक 20,000 प्लस पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया। तुसी सोचो कि लुधियाने शुरू की थी, जम्मू भी चल रही है। तो इस तरीके नाल साडी एनजीओ काम करती है कि डायरैक्टली मीटिंग ऑफ डोनर एंड पेशेंट, मतलब जिन्होंने लोड़ है तो जिन्हें हैल्प करनी है, ये दोनों बंदियां नूं असीं मिलवा दिंदे आ। विच कोई विचोला नहीं, विच कोई ट्रांसपेरेंट तरीका है कि आ इदां इदां आ सारा कुछ इदां। नो अकाउंट नंबर, नो गूगल पे, नो पेटीएम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी सर, जैसे आज भी स्ट्रीट लाइट्स के बाद बच्चे बैठे थे जो बीमार होते हैं, तो वो किडनैप किए होते हैं, मे भी शायद मुझे लगता है, तो उनकी हेल्प क्यों नहीं की जाती? उनकी हेल्प पता कि जैसे वो आप इतने बच्चे बैठे हो, ये लेक्चर कम से कम 2-3 घंटे का चाहिए मुझे। सेवा भी कभी भी नरम दिल नाल नहीं हो सकती कि तुहाडे मोरे कोई रो पिया, तुसीं कढ के 5000 देता। मैनूं बड़ा गुस्सा चढ़दा इस चीज़ां तो। लाइक जदों असीं जाने गड्डी 'ਚ, तुसीं सवाल कीता उत्थे बच्चे किडनैप होंदे ने, इन्हां चीज़ां लई आवाज़ चुकनी पैणी। लाइक ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੋਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਨ ਸਿੱਧਾ ਫੜਦਾ, ਨਾ ਕੰਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੜਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। NGO ਮੀਨਸ ਨੋ ਮਨੀ, ਨੋ ਮਨੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਕਿਡਸ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਟੀਮ ਬੈਠਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 9। ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਜੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ 7 ਤੋਂ 9 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ 9 PGI ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਲੋ, ਸਟਰੀਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਕੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੈਗਰਸ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, मेरे रंग उड़ जाएंगे। मैं कहूँगा मेरी मम्मी है, क्योंकि कहाँ एडमिट है बता, मेरे होर रंग उड़ जाने, भाई घर पे ये चल मैं साथ चलता हूँ, क्या दवाई चाहिए बता मैं दवाई लेके देता हूँ। 99.99% वो पेशेंट्स फ्रॉड होंगे ने, क्योंकि उन्होंने पता है कि असी रोवांगे सानू 100 का नोट मिल जूगा। तुसी सारे चैरिटी करते होंगे पर चैरिटी का तरीका बदलो। सर बट देखो बैगर्स ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੈਗਰਸ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ 5000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, मैं बैगर हाँ, मैं आज उस्ताद बैगर हाँ। मैं कहा भगवान आप दोनों को इकट्ठे शादी कर देगा, कुड़ी भी खुश मुंडा भी खुश, दोनों ने 500 का नोट कढ़िया देता, वो गलत है। क्योंकि मैनू हुण कला ना खेडना आंदा ना, मैं गुड स्पीकर, मैं गलती हुंदे होए भी इन्नी बहस करूंगा तुहाडे नाल कि मैं अपने आप नूं सही साबित कर जूंगा। ओके थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। तब बैगर्स खत्म तां ही होणगे जे तुसीं सवाल पुछने शुरू करोगे कि क्यों डोनेशन, कित्थे डोनेशन, की होया की नहीं होया, आपे भज जाणगे। तो एक गल मैं भी जरूर ऐड करांगी इहदे च, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NGOs एंड गवर्नमेंट ऑल द टाइम। Being individual, being responsible citizen of the country, it's our responsibility also to take initiative and get rid of all these social issues or social problems. तो ये सारे नूं तुहानूं समझना पैना, तुहाडी खुद दी भी जिम्मेवारी है, असीं किसे दे उत्ते डिपेंडेंट नहीं रह सकते हर एक चीज़ लई। So take your initiative and serve as a responsible citizen to the country. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी, थैंक यू। कीमती वक्त साडे लई दिता, इन्नी वधिया प्रवचन कीते, समझाया है ना, अपनी NGO बारे काफ़ी कुछ सानू दस्सिया। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, यार जे क्वेश्चन किसी का रह गया घबराओ ना, मैनू मेल मूल कर दियो, कॉल कर लियो, जवाब मिलेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कोई भी चीज़ एथिकली फॉलो करने जाते हैं तो उसमें रहता है कि डेंजर रहता है। अब मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ, आप देख रहे हो कि कोई भी एथिकली फॉलो नहीं कर रहा, हमें बोला जाता है कि बायस न्यूज़ नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल भी जो है अपना एग्जीरेशन, येलो जर्नलिज्म मतलब एग्जीरेट नहीं करना चाहिए फैक्ट्स को। लेकिन कोई भी वो होता है लाइक कोई भी ऑक्यूपेशन हो, उसमें आ जाता है कि इंसान अपने आप को सेफ भी रखे और एथिकली भी फॉलो करे। लाइक NGO चलाना है लेकिन एक एथिकल तरीके से भी चलाना है, तो वो कैसे करे? पहले तो ताड़ियां मारो इस भैन लई, बहुत सोहना क्वेश्चन है। ਜਦੋਂ ਭੈਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, Paytm ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ। ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਬਾਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਥਿਕਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ नहीं गवाही ਦਿੰਦਾ कि मैं पैसे लेके किसी गरीब नाल धक्का करदा। बट सर एथिक्स कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद भी तो कभी ऐसे ऐसे मुश्किल में डाल सकते हैं ना कि मतलब वो मेरे पे हार्म कर जाए। जैसे आप किसी पे फंडिंग करने मांगने जा रहे हो और फिर किसी दूसरे पर्सन ने आके लाइक मतलब समझ रहे हो ना, आपकी हार्म वाली चीज़ जो होती है कि इंसान अपने आप को हार्म नहीं करना चाहता लेकिन काम भी करना चाहता है। मेरे हिसाब से नुकसान कराना ज़्यादा अच्छा है। बुरे कर्म ना लिखे जाएं,
वो ज़्यादा बुरा है, क्योंकि नुकसान तो फिजिकली तौर पे कोई क्या नुकसान कर लेगा आपका, आपको जॉब से निकाल देगा, आपको गोली तो कोई मार नहीं देगा, पर वो जो ऊपर वाला बैठा है उसकी गोली दुनियादारी की गोली से ज़्यादा खतरनाक है। सर आपके साथ ऐसा हुआ नहीं है क्या? मेरे साथ रोज़ होता है, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं कई बार ठीक होता हूँ, मेरा फिर भी नुकसान करने की कोशिश की जाती है, और मेरे को पता होता है कि मेरे नाल धक्का हो रहा है, फिर भी मैं पीता हूँ, उसको बोलता हूँ कि तू तो जानता है ना, क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे, क्या होगा, 4 लोग गालियां दे लेंगे, क्या होगा, अपने छोड़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो क्या होगा। अपने ज़िंदगी में भी बेटा एक बात सीखना आज के लेक्चर में, कभी किसी के साथ धोखा मत करना, कभी किसी के साथ गलत मत करना, चाहे उसको पता लगे चाहे ना लगे, आपके दिल दिमाग और खुदा को पता होना चाहिए कि आप अच्छे इंसान हो, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। और कभी भी जब गवांडी मंजल डाले बड़ी तो खुश हो, वो अपनी कभी भी नहीं चोएगी। हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारा घर टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ वाले ने 2 मंजिल डाल ली, रोने लग जाते हैं, अरे उसके कर्म उसके साथ। आप किसी की तरक्की नहीं रोक सकते, अगर आपके दोस्त ने तरक्की करनी है आपका उसमें खुश होना ही बेहतर है। अगर उससे सड़ोगे, उससे जहर खाओगे, उससे दुख खाओगे तो वो खुदा देखेगा, इससे तो उसकी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही, मैं इसको खुशी क्या दूं। गॉड ब्लेस यू। I request a standing ovation to Mr. Anmol Kawatra, not for his words but for his work, what he is doing for the humanity, for the nation and for the society. मैं ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਐਡੇ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਜੀ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, NGOs, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਹਾਸਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੇਟ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।